बरखुरदार बेहतरीन काम है। ये जानवरों की खिदमत करिए तो रब भी राजी तो रब का रसूल भी राजी तो नफा भी बड़ा। पर लुत्फ की गल है दुध च ना पानी पाना चाहिए ना पानी के पैसे लेने चाहिए ना किसी को देने चाहिए क्योंकि वो बेहतरीन है। कदे किसी ना बंदे को नुकसान दिंदा ना जानवर को नुकसान दिंदा। जी मझ चंगी उसका जिसम बरीक होगा जदों उन्होंने चोवांगे वो बिल्कुल जरा बहाना खत्म हो जाएगा। तो जी मझ नहीं चंगी वह बहाना उस तरह रहेगा। थन बरीक होने चाहिए मझ के सिंग बरीक होने चाहिए जिसम बरीक होना चाहिए। ये लाल माल है अल्लाह ताला ने कुदरतियां दी बरकत पाई है। जे सर हिसाब करिए ना शाम नूं आखीदा इन्ना दुध दिता तो इन्ना खर्चा आया तो कुछ पल्ले नहीं पैंदा। ये कुदरती अल्लाह ताला ने लाल माल दे विच बरकत पाई है। इन्हां दा भी काम चलदा पिया तो खुदा सानूं भी रोजी विच दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम जनाब। सर की हाल है? ठीक है जनाब। सर की नाम है जनाब दा? साबर साहब। सर तुहाडा किस में ग्रामी है? हाजी मंजूर अहमद। अच्छा साबर साहब किन्ने अरसे तो तुसी जानवरां दा काम करदे हो पे? ये तकरीबन कोई 8-10 साल हो गए मैंने काम करदे। माशाअल्लाह। ते साहब तुहाडा कितना तजर्बा है? मेरा सारी उम्र का तजर्बा जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह तुहाडी तो उम्र भी काफी है। काफी है माशाअल्लाह। ते भाई साहब दसो कि जेड़ा जानवरां दा काम है कैसा है? काम तू की तुसी कोई सिखिया या हासिल कीता? बरखुरदार बेहतरीन काम है। ये जानवरों की खिदमत करिए तो रब भी राजी तो रब का रसूल भी राजी तो नफा भी बड़ा। पर लुत्फ की गल है दुध च ना पानी पाना चाहिए ना पानी के पैसे लेने चाहिए ना किसी को देने चाहिए। जिंदाबाद। यानी ईमानदारी नाल काम करो। ईमानदारी नाल काम कीता है। अल्लाह ने इन्नी बरकत पाई है। बार बार अपना घर सोने नबी का रोजा दिखाया मैनूं माशाअल्लाह। तो मैं सब अगे गुजारिश करांगा बिल्कुल कोई बंदा दुध च पानी ना पाए ना किसी को पैसे लवे इहो जिहा आराम ते ना देवे। ते जेड़ा बड़ा बंदा जानवरां च फायदा है। बरकत हुंदी अल्लाह दे फजल नाल इन्हां दी खिदमत करो। अल्लाह दे फजल नाल बरकतां ही बरकतां ने। किस किस्म दी इन्हां दी खिदमत कीती जाए ते फेर नफा हुंदा है? इन्हां नूं गर्मी सर्दी तो महफूज रखो। इन्हां नूं बिल्कुल टाइम नाल पानी डाओ टाइम नाल पट्ठे पाओ। इंशाअल्लाह 20 किलो दुध दे सकदी है मझां। अच्छा हाँ बिल्कुल। ये मझ 20 किलो दुध दे छड़दी है? जी पूरी खिदमत करोगे 20 सेर दुध दे छड़। पूरी खिदमत तू की मुराद है? की ओनू पाओ की खिलाओ? ओनू करा पाओ दाने पाओ पट्ठे पाओ राइट टाइम गर्मी सर्दी तो बचाओ। आज तो सेहतमंद भी रहेगी तो इंशाल्लाह बच्चे भी देवेगी तो दुध भी देवेगी। जिंदाबाद। ते जेड़ा तुसी कह रहे हो कि ओनू करा वंडा पाओ ओदा वंडा किस किस्म दा होए ते ओ अच्छा है? वंडा बेहतरीन सारे वंडे मिक्स करके पाओ। खुद वंडा तैयार करो अपनी मर्जी का साफ सुथरा वंडा इंशाल्लाह दुध देगी। तुसी दसो ना कि केड़ी चीज इस्तेमाल पाओ। मकई बाजरा कणक खल आई समझ ए थोड़ी जी मिक्स करके ना सारा खुद वंडा तैयार करो। चने पाओ विच ते ए जेड़ा वंडा जदों तैयार हो जाना है रोजाना एक जानवर नूं कितना खिलाना है? कम अज कम 3 किलो सुबह 3 किलो शाम एक मज का दिन आखना। ते हरे पट्ठे पाओ खूबसूरत सोने तंदुरुस्त पट्ठे पाओ। हरे पट्ठे निरे पाने ने या के तूड़ी भी शामिल करनी है? थोड़ी सारी तूड़ी पानी है ज्यादा हरे पट्ठे पाने। अच्छा यानी मुसलसल हरे पट्ठे ज्यादा पाने की की वजह है? ओदे च दुध ज्यादा है? दुध ज्यादा हुंदा है। सून तो पहला मझ नूं वंडा शुरू करो आई समझ। उस तो बाद मझां देसी घ्यो भी मझां नूं दवो। अच्छा तो पहले सून तू किन्ने महीने पहले वंडा देना है ते देसी घ्यो देना है? कम अज कम 1-2 महीने तो पहला वंडा शुरू करो। उस तो बाद थोड़ा थोड़ा उन्हां देसी घ्यो दो। कुछ लोग होंदे ने कहंदे ने मझ हुण दिंदी कुछ नहीं तेनू वंडा क्यों पाना है? फिर जड़ी दिंदी कख नहीं उन्हें सूगे भी कख नहीं देना। अच्छा यानी कि पहले कुछ पाओ ते चंगी तैयारी होएगी। ओदी पूरी तैयारी होएगी और इंशाल्लाह दुध देवेगी। ते जेकर ओदे विच ही कख नहीं ते हड्डियां निड़ियां ने दुध किथों देना सरकार जी। ते अजकल ते गर्मी शुरू हो गई है। कुछ लोग कहंदे ने गर्मी च तेल देना चाहिए। तुहाडी की राय है? तेल दईए या घ्यो दईए? देसी घ्यो बेहतरीन है। कदे किसी ना बंदे नूं नुकसान दिंदा ना जानवर नूं नुकसान दिंदा। ते देसी घ्यो किंज इस्तेमाल कराना है? गर्म करके या जी? गर्म करके थोड़ा सारा विच मिठा पा के चीनी थोड़ा सारा विच दुध पा के उन्हें मिक्स करके कम अज कम एक मज नूं आधा किलो एक देना। जिंदाबाद। 2 किलो दुध। ते जड़ी चंगी मैं वे जी जी ओदी कोई खूबी दसो आम बंदे नूं किंज पता लगेगा कि जड़ी मैं वे दुध ज्यादा दे? जेड़ी मझ चंगी ओदा जिसम बरीक होगा जदों उन्होंने चोवांगे वो बिल्कुल ओदा जरा बहाना खत्म हो जाएगा। ते जेड़ी मझ नहीं चंगी ओदा बहाना उस तरह रहेगा। थन बरीक होने चाहिए मझ के सिंग बरीक होने चाहिए जिसम बरीक होना चाहिए। अच्छा यानी कि जदों मझ खरीदनी है ओदी 1-2 दफा चवाई कर लो अगर वाना सुकड़ जे तो मझ चंगी है। ठीक है यानी कि कुछ मझां ने फजूल विच वाना फलाया हुंदा है ओनियां चंगियां नहीं हुंदियां। दो चोलो तां भी नहीं ते ना चोवो ते तां भी वाना उसे तरह रहिंदा। ते साबर साहब इस टाइम तुहाडे कोल किन्ने जानवर ने?
ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ ਜਾਨਵਰ 15 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਤੇ ਬਲੈਤਨ ਦੋ ਗਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਨੇ? ਕ੍ਰਾਸ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾੜੇ ਵਾਲੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਨੀਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੀਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁਣ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਹਨ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬਰੀਕ, ਬੁੱਥੀ ਪਤਲੀ, ਸਿੰਘ ਕੁੰਡੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੜੇ ਚੌੜੀਆਂ ਦੇ, ਅੱਗੂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਨੇ, ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਬਲੈਤਾਂ ਜੀ। ਕੁਛ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਪਿਓਰ ਬਲੈਤਰਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜਾਂ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਂ ਗਰਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮੀ ਨਾ ਕਰੇ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਨੇ ਪਾ ਕੇ, ਚਨੇ ਤੇ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਨੇ ਕਾਲੇ? ਜੀ ਭੁਜੇ ਖੀਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਭੁਜੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਮੁੱਠਾ ਦੇ ਛੜੋ। ਇਹ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਕਾਟ ਕਰਦੀ ਬਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਜੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹੜੋ, 20 ਕਿਲੋ ਖਿਲਾ ਹੜੋ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨੇ 20 ਕਿਲੋ ਖਿਲਾ ਛੜੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਸਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਕੰਦ ਜਾਂ ਕਾੜਾ ਛੜੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੀਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ, ਚੀਨੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਦੇ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਖੁੱਲ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਮੱਝ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੱਝ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੱਝ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਪਾਪਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੱਝ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਅਲਸੀ ਦੀ ਖੀਰ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦੌਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਟੀਕੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੀਕੇ ਸ਼ੀਕੇ ਲਾਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਅਗਰ ਮੱਝ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਜੇਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਜੇਰ ਕਢਾਓ, ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੁਬਾਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਕੇ ਜੋ ਕਾੜੇ ਛਾੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅਲਸੀ ਦੇ ਖੀਰਾ 2-4 ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਜ਼ਰਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾੜੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਆਪੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਕਰਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ 3 ਆ, ਮੈਂ ਬਾਪ ਹਾਂ, 2 ਬੇਟੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕਿ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਹੀਂ ਦਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਪਾਸ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਾਂ ਨੇਕ ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਚਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਸ ਚੱਲਦਾ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਸਟਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਲਵੋ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਲਾ ਸਕੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਢ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਠੇਕਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਠੇਕਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਵਾ 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਫੀ ਏਕੜ? ਫੀ ਏਕੜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਥੋੜਾ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਚਾਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੰਡੇ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਚਾਰਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੀ ਜੀ, ਵੰਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਈ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢੀਏ ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ? ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਹਾਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਲ ਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਰ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਉਹਦੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲਾਲ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਉਮਰ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਛੱਟਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇ ਲੈ ਵੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਬਣ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕਰ ਲੋ, ਕਿਲੋ ਕਰ ਲੋ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੋੜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਬਚਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਵੀ ਪਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਲੱਪਾਂ ਦੀਆਂ, ਨੈਲਦੈਨ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇਲ ਛੇਲ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ? ਦਵਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸੌਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਸਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀੜੇ ਛੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਲਾਪ। ਦਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਲਓ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਲਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਕੋਈ 10 ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ? 2 ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ 8 ਮੱਝਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 10 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1.25 ਮਣ, 1.5 ਮਣ, 1.25 ਮਣ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਠੀਕ ਰਵਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ 2-4-5 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ? ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 10 ਸੇਰ ਤੇ 12 ਸੇਰ ਕਰਦੀ, ਜਿਹਨੇ 1-2 ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 14 ਸੇਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, 16 ਸੇਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਲ ਚਾਰਾ ਵੰਡਾ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਫਿਰ ਉਤਨੀ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਂਭ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਲਾਲ ਮਾਲ, ਇਹਦੇ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦੇ ਛੜੀਦਾ ਤੇ ਸਰਕਸ ਪਿਆਜ ਚੱਲਦਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜੀ ਵੀ ਪਏ ਤੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਸਰ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।